أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جن کا نام ہے آزر، یہ ان کا کام کیا تھا؟ بت بنانا، مورتی کا آکار بنانا، مورتی بنانا، اب چاہے کیسی بھی ہو، کاغذ کی بنائے یا موم کی بنائے، چاہے پتھر کی بنائیں یا پھر پتھر دیوار ہی میں بنا دیں، لکڑے کی بنائیں، سارا کام ان کا تھا۔ تو کہا ایک دو باتیں ہم نے سنی۔ پہلی بات کیا کہی انہوں نے؟ کہا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات اب کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، اللہ نے مجھے نبوت کا علم عطا فرمایا، تو جو میں کہتا ہوں وہ کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یہ دو باتیں کی۔ اب اس کے بعد تیسری بات کی طرف آ رہے ہیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا شیطان کا بندہ نہ بنو۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت کر کے، غلط معبود کو رب مان کر کے اس کی عبادت کر کے شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان والا کام مت کرو، شیطان کے بندے نہ بنو۔ آگے کہا جاتا ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان ہی اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان رب کا کیا ہے؟ کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ تو یہاں روک کس چیز سے رہیں کہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو ایک بندہ ہے جو نافرمانی کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے، رب کی نافرمانی جو کر رہا ہے وہ فرما برداری میں کس کی جاتا ہے؟ کہا شیطان کی۔ جو رب کا دشمن ہو وہ ساتھی کس کا ہوگا؟ شیطان کا۔ سیدھی بات سمجھ آ رہی ہے ہم کو؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہاں سے مسئلہ بتانا ہے آپ کو کہ نافرمان ہیں آپ کے چچا، برابر؟ تو یہ ان کو سمجھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ دیکھو شیطان کے پیچھے چل کر اس کی پیروی اور اس کی عبادت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے یہ۔ یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے۔ کس سبب سے؟ کہا نافرمانی کی ہے تو رحمان کی طرف سے تمہیں کیا پہنچے گا؟ کہا عذاب پہنچے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، اس وقت پھر شیطان تمہارا دوست کہلائے گا۔ عبادت کس کی؟ کہا سچے معبود کو چھوڑ کر کے جھوٹے معبود کی، اور پیروی کی شیطان کی۔ اب شیطان کی پیروی کرو گے اور جب رب کا عذاب پہنچے گا تو پھر ساتھی کس کے بنو گے؟ کہا شیطان کے۔ کہا اس سے ہمیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے سیدھی سیدھی بات کہ شیطان آپ کو نافرمانی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، تو لوگ جو نافرمان ہے ان کی دوستی مت کرنا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا نافرمانی عذاب تک لے کے جائے گی تم کو، اور جب عذاب تک پہنچ جاؤ گے اور شیطان کا دوست خود بخود بنا دے گی تم کو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دوستی اللہ والوں سے کرو، ان سے کرو کہ جو تمہارا تعلق رب سے باقی رکھے۔ کا دوست کی تعریف کی گئی، دوست کی تعریف، ڈیفینیشن کہتے ہیں نا، دوست کی تعریف کی گئی۔ کرنے والوں کو پوچھا دوست کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو مصیبت کے وقت میں کام آئے، جو ہمارے بگڑے ہوئے کام نکال دے، جب ہم اس کو بلائے تو وہ آ جائے، ہر کام میں ہمارے ساتھ، تو اس کو دوست کہتے ہیں۔ کہا نہیں، جسے دیکھ کے خدا یاد آئے اسے دوست کہتے ہیں۔ دوست اس کو کہتے ہیں جس کی رنگت اور سنگت میں تمہیں تمہارا رب یاد آ جائے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ اب یہاں سے سیدھا مسئلہ کھل کر آتا ہے
नाफरमानों के साथ दोस्ती ना करो, उसको अपने साथ उठने बैठने मत दो। आप तो ये कहते हैं मुझे तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती, यकीनन उसकी नाफरमानी का असर आप पर आएगा और आपको नाफरमान बना देगा। वो सर क्या वो ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। ये मसल मतलब कहावत सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। नाफरमान की नाफरमानी के छींटे हम पर भी उड़ते हैं। तो ये तो नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ कहीं हम नाफरमानी वाले रास्ते पर न चले जाएं। यह आयत हमारी सबकी रहनुमाई करती है कि हम भी अपने दोस्तों को जांचें कौन हमारे दोस्त हैं। अगर नाफरमान है तो फिर उनसे धीरे धीरे दूरी इख्तियार करने की कोशिश कीजिए और साथ साथ उन्हें समझाते रहिए। हज़रत इब्राहिम ने ये नहीं कहा मैं घर छोड़ के चला जा रहा हूँ, बार बार समझाया, देखो तुम गलत कर रहे हो, फिर देखो मेरे पास इल्म है, उस इल्म की पैरवी करो, अब फिर देखो तुम शैतान के रास्ते की तरफ जा, अब फिर कह रहे हैं कि मुझे डर है कि उस रास्ते के ऊपर कहीं रहमान का अजाब ना आ जाए। इतनी सारे मामला बराबर समझा भी रहे और उनको तंबी भी कर रहे हैं ये मत करो, और उनसे दूर भी रह रहे। अभी उसके बाद अब जब उनका चचा ये सारी बातें सुनता है, फिर उसके बाद चचा धीरे से कहता है क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, तू मेरे माबूदों से मुंह फेरता है इब्राहिम। क्या कहा? जिसे मैं माबूद मानता हूं, जिस रास्ते पर मैं चलता हूं उस रास्ते से तू मुझे रोकता है और तू हटता है अपने रास्ते से। लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तू बाज ना आया, यानी मुझे समझाने से, मुझे नसीहत करने से तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मारूंगा। आप समझ रहे हैं? और उसके बाद वहजुरनी मलिया, और तू अरसा दराज के लिए मुझे छोड़ दे, एक लंबी मुद्दत के लिए तू मेरे पास से चला जा, मुझसे दूर हो जा। उनके चचा ने सामने कहा, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई है, विलादत के बाद ऐसा था कि आपकी विलादत के बाद आपको बराबर ढूंढा जा रहा था कि उस हज़रत इब्राहीम को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। तो ये जो आपके चचा हैं ना, आपको अलग अलग जगह छुपा करके लेकर के घूमते थे, और आपकी जो वालिदा हैं, बच्चे थे तो दूध पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो पहाड़ों में छुपाते थे, और उसके बाद हज़रत इब्राहीम की वालिदा को बुला करके लेकर आते और उसके बाद दूध पिलाते, फिर उसके बाद उनको छुपाने के लिए आते और उनके साथ रहते। इतनी मशक्क़तों से उन्होंने उनको बड़ा किया था, मतलब कोई सहारा नहीं था। और 5वें साल के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 5 साल की थी, उस वक्त उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो बड़ा भी किसने किया था? चचा ने। तो चचा ने इतना बड़ा किया, पाला पोसा, जब बड़े हो गए, और अब हज़रत इब्राहीम कहते हैं कि तुम जिसको मानते हो वो सही माबूद नहीं है, गलत को मानते हो। तब चचा कहते हैं जब तेरे पास कुछ नहीं था तो तुझे बड़ा तो मैंने किया, अब जिस माबूद के ज़रिए मतलब मेरा सारा कारोबार चलता है, मूर्तियाँ बनाने का उनका कारोबार था, तो मेरा कारोबार जो चलता है और जिसको मैं माबूद बनाता हूँ, माबूद मानता हूँ, तुम उसको यूँ कहते हो कि गलत काम है तुम्हारा, ये शैतान की बंदगी वाला काम है। तो कहा ऐसा करो कि तुम हमारे यहाँ से चले जाओ, तो तुम्हें समझ आएगी कि तुम मेरे बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारते हो ये, और जब अकल ठिकाने आए तब आ जाना मेरे पास, मैं वापस तुमको रख लूँगा। ये अच्छा, ये जो रिश्ते और ये जो चचा और भतीजे का ताल्लुक़ है, इसको क्यों बयान किया गया यहाँ का? इसको बयान करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी नसीहत की गई, महबूब आपको भी जब आप तबलीग करेंगे तो आप ही के घर वाले आपकी बात को नहीं मानेंगे। अबू जहल कौन है? हुजूर के चचा हैं, और यहाँ भी चचा और भतीजे का रिश्ता बयान हुआ है, कहाँ? हज़रत इब्राहीम में, और वही हुआ है। फिर उसके बाद कहा तुम्हारे चचा भी अगर तुमसे दुश्मनी करें तो इससे ये मत समझना कि मेरे ही चचा ने मुझसे दुश्मनी की। कहा ये पहले ही से सिलसिला चला आ रहा है, और ये बात बयान हो और तुम्हारे दिल को मजबूती मिले। और साथ साथ महबूब आपके बाद बहुत सारे लोग तबलीग करते रहेंगे, तो अगर उनकी तबलीग करने पर उनको अगर मारा जाए या निकाल दिया जाए तो वो ये ना सोचे कि हमारे साथ हमको निकाल दिया गया या हमको मारा गया। वो इस वाक़े को पढ़ कर के नसीहत हासिल करें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच्चाई का मिशन नहीं छोड़ा, अपना घर ज़रूर छोड़ा लेकिन सच्चाई, सच बात बयान करना नहीं छोड़ा अपने। ये अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए।